Okay, right Andy. So move on to the next concept. One of the important concept in aptitude, number system. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks guys here. That's why very important concept and very dead easy topic also guys here. If you are perfect in fundamentals guys, total enter the concept is very dead easy guys here. Very dead easy. Okay, so number system. So in generally we are using guys here decimal number system, binary number system, octodecimal number system, hexadecimal number system. Okay na? How many different types of numbers we are using guys? So 4 types in generally. So decimal number system, binary number system, octodecimal number system and hexadecimal number system guys here. Okay, alright. So decimal number system means how much guys? Decimal means how much value? 10. Very good. Next, binary means zeros and ones guys here. Okay, binary means 2 guys. Okay, so zeros and 1. Octal means 8. Very good. Hexadecimal means 16. Okay na? Alright Andy. So most of the cases in exam point of view we are using decimal number system. Decimal number system. Okay na? And remaining 3 models in exam point of view most of the cases adagaru. అప్పుడప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ అడిగితే సో బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి అడుగుతారు కానీ ఆక్టోడెసిమల్ హెక్సాడెసిమల్ గురించి ఎగ్జామ్స్లో ఏమి అడగరు. ఓకే, జనరల్లీ వి ఆర్ యూజింగ్ గైస్ సో డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ రైట్ అండి. సో డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్ వన్ సెకండ్, డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. Most of the cases we are using decimal number system. So already know guys here 1, 2, 3, 4 and so on up to 9 guys here 0 to 9. So decimal number system. For example guys here, so 24 guys here. For example 24. Okay, so 24 can be written as 2 into 10 plus 4 into 1. Why? Because 4 is a unit digit or ones place and 2 is a tens digit. Okay na? Right Andy. Next, so you know guys here how to find out the face value and place value. For example 7293, find out the face value, and next find out the place value. So find out the face value and place value. Right Andy. So 3, 9, 2, 7. Same like this. So 3, 9, 2, 7. Okay. Now tell me guys. So what is the 3 face value? So 3 face value is the 3 guys here. And as it is face value as it is untayandi. So 9 face value 9. 2 face value 2. 7 face value 7. Okay, alright Andy. Coming to the place value, 3 place value is how much guys? Unit digit or unit places or 10 ones place. Next 9 value tens place and 2 value hundreds place and 7 value thousand place. Okay, 1000 place. How to find out the face value and place value? చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నేర్చుకుని ఉంటామండి మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద సో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ guys అంటే డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఉంటాయండి. డిఫరెంట్ నంబర్స్ వాల్యూస్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ as 2 types. First one is a real number system, next imaginary number system. Next real number system can be classified as decimal number system, integers guys. Decimal again classified into repeating. Okay na? So repeating or terminating. Next non-repeating, non-terminating. Next integer can be classified as negative integer, 0 and a positive integer. So positive integers again classified into prime numbers, ones and composite numbers guys here. Prime numbers and composite numbers. Okay, so వీటన్నిటి గురించి మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే నో ప్రాబ్లం. సో ఆల్రెడీ నో గైస్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నేర్చుకుంటే మనం ఇక్కడ రియల్ నంబర్స్ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
So -3, -2, -1 and 0, 1, 2, 3 and so on guys here. Okay, this is the real number. Next alright, next repeating numbers guys are repeating numbers ante for example 0.4000 అంటే ఎలా నోట్ చేస్తామండి మనము 4/10 గా నోట్ చేస్తాం. 4/10 వాల్యూ అంటే ఎంత 0.4 కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ 0.666 అంటే ఎలా రాస్తామండి 0.6 బార్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ 0.6 బార్ అని రాస్తాము. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.2727 ఎలా రాస్తామండి అంటే 0.27 బార్ అని రాస్తామండి. ఇంకా 27 బార్ అని రాస్తాం మనము. సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే ప్రైమ్ నంబర్స్, పాజిటివ్ నంబర్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ జీరోస్, ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన నంబర్స్ అంటే కొత్తగా ఇక్కడ అద్భుతాలు ఏం చెప్పట్లేదు మీకు నేను. రైట్, సో 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. సో వన్ మోర్ పాయింట్ గా సార్, ఇమాజినరీ నంబర్స్ అనేవి ఒక మనకి ఎగ్జామ్లో అడగరు. ఇమాజినరీ నంబర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 కెన్ రిటర్న్ లైక్ దిస్ అండ్ 2 లైక్ దిస్, 3 లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఇలా రాసే ఇమాజినరీ నంబర్స్ అంటే అవన్నీ ఎగ్జామ్స్లో మనకు అడగరు, నాట్ రిక్వైర్డ్ గాయస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఫస్ట్ పాయింట్ గాయస్ హియర్ యూనిట్ డిజిట్స్ గాయస్ హియర్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గాయస్ ఆర్ యూనిట్ డిజిట్స్. For example, now tell me guys, anyone, 341, what is the unit digit? 341, what is the unit digit guys? 1. Very good Andy. So 1. And next for example, 327 plus 142. Now tell me guys, what is the unit digit guys here? What is the unit digit? ఇక్కడ 7 ఉంది యూనిట్ ప్లేస్, ఇక్కడ 2 ఉంది అండ్ 7 + 2 ఎంత 9. ఆన్సర్ ఎంతైనా మనకు సంబంధం లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంటుంది 9 ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 147 into 283. నౌ టెల్ మీ గైస్ వాట్ ఇస్ ద యూనిట్ ప్లేస్? ఓకే, సో 3 7s are 21 అంటే యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంటుంది 1 ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఎంతైనా మనకు సంబంధం లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉంటుంది. యూనిట్ డిజిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్, రైట్. సో ఎంతవరకు అద్భుతంగా మంచిగా చెప్తాం మనము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 143 పవర్ 2016, 143 పవర్ 2016. నౌ టెల్ మీ గైస్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్? అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతారండి. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి చాలా అంతే. ఓకేనా, సో దీనికి సంబంధించి ఒక 3 రూల్స్ ఉంటాయి, ఆ 3 రూల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ 0,156. ఓకే, 0,156 అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2001 పవర్ 2001 పవర్ సో 193 so 2001 పవర్ సో 193. వాట్ ఈస్ యూనిట్ డిజిట్? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్? అంటే చాలా మంది ఇది డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతారండి. ఇది డిఫికల్టీ ఏం కాదండి. సో కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటే చాలు, మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. లిజన్, యూనిట్ ప్లేస్లో కానీ 0 కానీ 1 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఉంటే, యూనిట్ ప్లేస్లో 0 కానీ 1 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఉంటే దాని పవర్, యూనిట్ ప్లేస్లో 1 ఉండాలి, దాని పవర్ ఎంత ఉన్నా సరే మనకు సంబంధం లేదు, ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే సో 1 అయిపోతుంది. యూనిట్ డిజిట్లో యూనిట్ ప్లేస్లో 1 నుండి దాని పవర్ ఎంత రైజ్ అయినా సరే ఆన్సర్ ఏమైపోతుందండి 1 అయిపోతుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 2341 power so 2026. Now tell me guys, what is the answer guys? What is the answer? యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉంటే ఆ పవర్ ఎంత ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు, ఆన్సర్ 1 వస్తుంది, ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2025 పవర్ 3000. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్? ఎనీవన్? 5 అండి. యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 ఉంటే ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? 5 అవుతుంది. యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉంటే ఆన్సర్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా సార్, మరి 5 ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ మీరంటే ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 5 స్క్వేర్ ఎంత? 25. ఓకే, యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది?
5 ఉంది. నెక్స్ట్ 5 క్యూబ్ ఎంత 125. యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది 1 ఉంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 5 పవర్ 4 అంటే ఆన్సర్ ఎంతైనా సంబంధం లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 ఉంటుంది. అంటే దాని పవర్ ఎంత ఉన్నా సరే యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 వస్తుంది. అందుకని సో యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 ఉందనుకోండి, దాని పవర్ ఎంత రైజ్ అయినా సరే పవర్తో మనకు సంబంధం లేదు, ఆన్సర్ యూనిట్ ప్లేస్ ఏముంటే అదే వస్తుంది. ఓకేనా. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 526 పవర్ 1947. 526 so power 1947. what is the answer guys? Anyone? 6. ఆన్సర్ 6 వస్తుంది. యూనిట్ ప్లేస్ లో 6 ఉంటే అది పవర్ ఎంత ఉన్నా సరే మనకి సంబంధం లేదు, ఆన్సర్ 6 వస్తుంది. సార్ ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 6 పవర్ 1 ఎంత 6, 6 స్క్వేర్ ఎంత 36, 6 క్యూబ్ ఎంత 216. ఓకే. 6 పవర్ 4 ఎంత అంటే ఆన్సర్ ఎంత ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు, బట్ యూనిట్ డిజిట్ ఏముంటుంది 6 ఉంటుంది. యూనిట్ డిజిట్ 6 6 6 అంటే దాని పవర్ ఎంత రైజ్ అవుతున్నా సరే యూనిట్ ప్లేస్ ఏముంటుంది 6 ఉంటుంది. అందుకని నేను చెప్తాను ఇక్కడ, సో అది యూనిట్ ప్లేస్ లో 6 ఉంటే దాని పవర్ ఎంత రైజ్ అయినా సరే ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి 6 అవుతుంది. ఓకేనా. రైట్. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 పవర్ 1948 అండి. 2000 పవర్ 1948. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ గైస్? 0. రైట్. వెరీ గుడ్ అండి, ఎక్సలెంట్ అండి. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 కానీ 1 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఉంటే దాని పవర్ ఎంత ఉన్నా సరే మనకు సంబంధం లేదు. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉన్న నంబరే ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకి. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఎనీ డౌట్స్ గైస్? All of you please respond. Fundamentals are very very important guys. No sir. Right అండి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ 4 9. 4 9. రైట్. సో 4 పవర్ 1 ఎంత అండి 4 అండి. నెక్స్ట్ 4 స్క్వేర్ ఎంత 16. 4 క్యూబ్ ఎంత 64. ఓకే. 4 పవర్ 4 ఎంత అండి ఎంతో మనకు సంబంధం లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ లో 6 వస్తుంది. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, యూనిట్ ప్లేస్ ఏముంది ఇక్కడ 4 6 4 6 4 6 అనేది రిపీటెడ్ గా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. 4 6 4 6 అనేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 9 గురించి మాట్లాడుకుందాం. 9 పవర్ 1 ఎంత 9. సో 9 స్క్వేర్ ఎంత 18. 9 క్యూబ్ ఎంత 729. సో 9 పవర్ 4 ఎంత ఎంత ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 ఉంటుంది. అంటే సో 1 సో 9 8 9 సారీ 8 అండి ఇది, సారీ 8. ఓకేనా. రైట్. సో 9 పవర్లో ఎంత ఉన్నా సరే మనకు సంబంధం లేదు, ఎక్కడో మిస్టేక్ పడదండి. 9 క్యూబ్ ఎంత 81 కదా. రైట్. ఇక్కడ రాస్తానండి. 9 పవర్ 1 ఎంత 9. 9 స్క్వేర్ ఎంత 81. నెక్స్ట్ 9 క్యూబ్ ఎంత 729. సో 9 పవర్ 4 ఎంత ఆన్సర్ ఎంత ఉన్నా సంబంధం లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉంటుంది. అంటే 9 1 9 1 అండి. ఓకేనా. సో 9 1 9 1 ఆర్ 1 9 నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా. రైట్. జస్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సార్ మరి యూనిట్ ప్లేస్లో 4 వచ్చినప్పుడు మన ఆన్సర్ 4 రాయాలా లేకపోతే 6 రాయాలా, ఇలాంటి డౌట్ వస్తుంది అనమాట మనకి. రైట్. దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 1 సెకండ్.